ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ।
ਭਜ ਚੱਲੇ। सगल दिशन होए सके न खले। ज्यों ज्यों शरे हिलावन करही त्यों त्यों तपत तिन्हु पर परही। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अंगद देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाहाकार करत भज चले सगल दिशन होए सके न खले। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जदों धन बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव महाराज जी का हुक्म लैके गोविंदवाल साहब नूं मसाउण दे वास्ते भाई गोंदे दे नाल उनके पिंड विच आए, नगर च आए ने कि जिथे गुरु साहब ने एक छड़ी दिती, धन बाबा अमरदास जी उस छड़ी नूं जिवें जिवें हिलाउंदे ने, जिवें जिवें छड़ी नूं घुमाउंदे ने, उत्थे जिन्ने भूत प्रेत जिन्न जिहड़े सन उन्हां दे विच हाहाकार मच गई कि जिवें छड़ी नहीं घुमा रहे इहदे विचों अग ही निकलदी होवे। तब शैनी जाती सी कि उन्हां को अगे खड़ा नहीं सी होया जाता। अगे कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि ज्यों ज्यों शरे हिलावन करही त्यों त्यों तपत तिन्हु पर परही। जिवें जिवें बाबा अमरदास जी छड़ी नूं घुमाउंदे ने, हिलाउंदे ने, उवें उवें तपत उन्हां प्रेतां नूं लगदी कि होर वधदी है। केतक हाथ जोर कह बिनय तजो हमें नह नाह कहना। उन्हां विचों कई प्रेत फिर हाथ जोड़ के बेनतियां करते हैं कि धन सतगुरु धन बाबा अमरदास जी कृपा करो सानू छड्ड दिओ, सानू मारियो ना। केतक काल को उतरियो डेरा हमें संभारण देहो इस बेरा। बेनतियां करके कहते ने हे बाबा, हे सतगुरु महापुरुषो, साडा कई सालों तो उत्थे वसेबा है, बड़ा वड्डा डेरा है, थोड़ा जिहा समा तो दिओ, असीं सारा डेरा संभालिए, असीं तो भज जावांगे, चले जावांगे। शरे न चंचल करहो अगारे चले जाहे हम तूरण धारी। कृपा करो ये छड़ी अगे नूं ना करो, छड़ी नूं घुमाओ ना, हिलाओ ना। असीं छेती दे नाल सारे इत्थों चले जावांगे, बड़ी दूर चले जावांगे। इस प्रकार माचो जब रौरा सगरे गए शौर तब ठौरा। ते भाई राम कुंवर जी सुना रहे ने कि इस तरह जो प्रेतां दे विच रौला मचिया, सारे छेती दे नाल उत्थों छड्ड के भज उठे। हुते देवणी एक दिन माही केतक काल गर्भ तर ताही। हुण वो दैतां दे भूतां दी अपनी एक दुनिया है, इहदे बारे गुरु जाने। पर कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इन्हां विच एक दैंतनी विरिंदी सी जिहड़ी गर्भवती सी। हुतो समीप प्रसूत समय ते
ਪਰਿਓ ਸ਼ੌਰ ਔਚਕ ਹੈ ਦ੍ਰਿਗ ਲਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਏ ਤਰਾਸ ਔਰ ਭਾਜ ਪਧਾਰੀ, ਨਹਿ ਟਿਕ ਦੇਖਿਓ ਪਤ ਰਖਵਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਮੱਚਿਆ ਇੰਨੀ ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਬਿਹਬਲ ਦੌਰਤ ਤਰਾਸਤ ਹੋਈ, ਗਿਰਿਓ ਗਰਭ ਤਬ ਸਿਸ ਪੇ ਦੋਈ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੁੜਵਾਂ ਦੋ ਹੋਏ। ਉਤੋਂ ਜ਼ਵਾਰ ਕੋ ਤਹਾਂ ਕੇਦਾਰਾ, ਉੱਪਰ ਕਟੇ ਹੋਏ ਤਿਸ 12। ਔਰ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਵਾਰ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਜਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਂਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਕੇ ਦ੍ਰਿਗ ਸੋ ਲੱਗਿਓ ਫਿਰੰਡਾ, ਚੁੱਭਿਓ ਵੇਚ ਸੋ ਕੀਨ ਸਖੰਭਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਂਡਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਟਾਂਡਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਟ ਗਿਆ। ਕਾਣਾ ਦੇਵ ਬਿਦਤ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਬੀਜ ਜੋਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਕਲਗੇ ਧਰ ਜਾਏ ਨਿਕਾਸਿਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਮਹਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ। ਇਹ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੈਂਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਰਿਓ ਦੂਸਰ ਭੁੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜ, ਸੋ ਟੋਟੇ ਪਰ ਖੇਤ ਮਝਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੈਂਤ ਦਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਟੁੱਟੇ ਭਰ ਖੇਤ ਮਝਾਰ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਪਰ ਨੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਕੋ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਤਿੰਨ ਲਿਓ ਉਚਾਏ, ਬਸਤਰ ਲਪੇਟਿਓ ਰੱਖੇ ਬਚਾਏ। ਉਹ ਦੈਂਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਕੇਤਕ ਸੰਮਤ ਮਹਿ ਭੇਜਵਾਨ, ਬਸੇ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੈਂਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਇੱਕ ਮਸੂਰਪੁਰ ਬਾਸਾ ਪਾਇਓ, ਵੇਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੁੱਤਿਆ ਬਸਾਇਓ। ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਮਸੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੰਡਾ ਦੈਂਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵਣਗਤ ਹੋਈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਹਿ ਰਹਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਖਰੇ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਥਾਨ, ਕੀਨ ਬਲੋਕਣ ਚਾਰ ਮਹਾਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਉਪਜਾਊ, ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਨਿਕਟ ਬਿਪਾਸਾ ਬਹਿ ਪ੍ਰਵਾਹੂ, ਜੁਗਤ ਤਰੰਗ ਬਿਮਲ ਜਲ ਮਾਹੂ। ਇੱਕ ਤੇ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੱਕਰਵਾਕ ਤੇ ਆਦ ਬਿਹੰਗਾ, ਬਹੁ ਸ਼ਬਦਾਏ ਮਾਨ ਜਿਮ ਗੰਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਲਣ ਸਥਾਨ ਜਿਸੇ ਕੇ, ਸਿਕਤਾ ਮ੍ਰਿਦ ਜੁਗ ਤੀਰ ਤਿਸੇ ਕੇ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛਾਈ ਹੋਵੇ ਆਪ। ਲਾਭਪੁਰ ਯਾਦ ਗਵਨ ਤਹਿ ਰਾਹੂ, ਇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਤ ਸੇ ਜਾਹੂ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਤਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਾਟ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਉਤਰੈਬੇ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਲੋਕ ਠਹਿਰੈਬੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਘਾਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਘਾਟ ਆਪ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕਦੇ ਸਨ। ਤੇਰ ਬਿਪਾਸਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੂੰ, ਉੱਚੋ ਸ਼ੋਭਤ ਦੇਖ ਮਹਾਨੂੰ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇ। ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਆਗਿਆ ਦੀਨਸ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਜਲ ਕਰ ਲੀਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਕਣ ਕਰਿਓ ਸਥਾਨ ਚੁਫੇਰੇ, ਫੇਰ ਨ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਤਣ ਡੇਰੇ। ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਰੇ ਧਰੇ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਕੇ, ਕਰੇ ਲਕੇਰ ਜਿਤੇ ਧਰ ਪੁਰਕੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਛੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, 4 ਸਪੇਰੇ ਉਸ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਬਹੁਰ ਮੰਗਾਇਓ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਹਰਖਿਓ ਗੋਂਦਾ ਧਣੀ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਂਦਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਜਾਨੇ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੇ।
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮੂ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨਣ ਅਬਿਰਾਮੂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਰਪਣ ਕਰਿਓ ਸਗਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨੂ, ਪੁਨੇ ਸਭਨ ਕੋ ਬਾਂਟਣ ਠਾਨੂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਾ ਪਟਵਾਈ, ਏਕ ਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਵਾਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਪਟਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਏ, ਨਗਰ ਨੇਵ ਧਰ ਚਿਨਬੇ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਬ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੂਤ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਨਹਿ ਦੇਖੇ ਜੋ ਢਾਹੇ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਢਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਿਣਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਹ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੂਰਬ ਸਤਨ ਬਣਾਵੇ ਕੋ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਦਾਰਤ ਢਾਹਤ ਸੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚਿਨਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਚਿਣਿਓ ਜਿਤੋ ਸੋ ਬਣਿਓ ਰਹੋ ਹੈ, ਗੋਂਦੇ ਦੇਖ ਆਨੰਦ ਲਿਓ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਨਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਧ ਬਣੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਣੀ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਏ, ਕਰਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਣੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੋਂਦੇ ਪਰ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਂਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਨਗਰੀ ਬਣਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ,
ਸਮ ਜਲਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਉਚਾਰ ਸੁਣਾਇਓ, ਭਇਓ ਨਾਮਪੁਰ ਕੋ ਬਿਦਤਾਇਓ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁੰਦਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਇਓ ਨਾਮਪੁਰ ਕੋ ਬਿਦਤਾਇਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਸਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ। ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਹੋਏ ਅਧੀਨਾ, ਭਣਤ ਬਿਨੈ ਬਣ ਆਗੇ ਦੀਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਵਰ ਕੇ ਆਗਿਆ ਜਿਮ ਹੋਏ, ਸੁਧਰਿਓ ਕਾਜ ਭਇਓ ਪੁਰਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਮਜੂਰ ਕਰਤ ਹੈ ਕਾਰੇ, ਕੇਤਕ ਕਰੇ ਨਿਕੇਤ ਸੋ ਤਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਘਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪੁਰਖਾ ਅਬ ਐਸੇ ਬਚ ਮਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਕਾਰੋ ਸਾਰਾ, ਬਸੋ ਤਹਾਂ ਸੁਖ ਲਹੋ ਉਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦੋ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸੋ, ਆਪ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਕਰੋ। ਅਪਰ ਜੇ ਆਵੇ ਬਸਬੇ ਕਾਰਨ, ਤਿਨੇ ਬਸਾਵੋ ਸਦਨ ਉਸਾਰਨ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਾਸ ਤੁਮਾਰ ਸਮੀਪ ਹਮਾਰੇ, ਮਿਲੋ ਚਾਹੋ ਰਹੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਬ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਾਰੋ, ਮਿਲੋ ਸਬਨ ਸੋ ਕਰ ਹਿਤਕਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ ਬਾਸਰ ਕੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੰਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤਾ ਤੁਝੇ ਆਏ, ਨਹਿ ਕੁਟੰਬ ਸੋ ਮਿਲੋ ਸਿਧਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਲੈ ਆਵੋ ਜਾਵੋ ਤਤਕਾਲ, ਕਰੋ ਬਾਸ ਅਬ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ। ਜਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,
क्योंकि सतगुरु जी के दो पुत्र ने, बाबा मोहरी जी, बाबा मोहनी जी, बीबी भानी जी, बीबी दानी जी। अपने परिवार नूं लैके आओ, भरा भतीजे आउंदे ने उन्हां नूं लैके आओ। आए सपाए गुरु के गए, सब लोकन संग मिलते भए। और बाबा अमरदास जी ने गुरु साहिब जी की आग्या हुक्म सुनिया, 7 बचन कह के उस वेले नमस्कार की, पिंड बासर के नूं चल पे। पिंड पहुँच के उत्थे लोकां नूं, पिंड दे लोकां नूं मिले, घर परिवार वालियां नूं मिले। गुर प्रसन्न पे कथा सुनाई, तई मोहे सब भांत बढ़ाई। हुण पिंड वालियां ने, घर वालियां ने ये तो सुभाविक पुछना सी कि 12 साल रहे गुरु घर दे विच, उत्थों की गलबात सुनाओ। धन बाबा अमरदास जी इक्को गल कहंदे ने, धन गुरु अंगद देव जी बड़े प्रसन्न हुए ने साडे ते, मेरे वर्गे निमाणे नूं बड़ा ही मान दिता है, बड़ी वड्डी पदवी दिती, सिक्खी की पदवी दिती है। अब गुर हुक्म भयो इस ढाल, बसो जाए कर गोविंदवाल। ते गोविंदवाल का सारा प्रसंग भी सुनाया। सुना के सतगुरु जी कहते हैं कि गुरु साहब का हुण हुक्म होया है कि आप सारे ने गोविंदवाल जाके वसना है। देर न करो चलो मम संग, पुर सुंदर कार हुए उतंग। सतगुरु जी कहते हैं भाई देर ना करो, हुण मेरे नाल चलो। बड़े सोहने सोहने उच्चे उच्चे घर बनाए ने। उरे खित बेनती करते अगे धन गुरु रामदास जी का इतिहास आना है, उत्थे जाके भावें ये आना है। इतों तक भाई जेठा जी अपनी नानी दे नाल वो इस वेले तक पिंड बासर के आ चुके सन। और नगर वसाउण तो पहलों बाबा अमरदास जी ने पावन वचन कहे सन कि भैणे गोविंदवाल उत्थे जाके वसो करनी है, वसाउणा है। गुरु साहब जी जो किरपा करनगे उदों तुसीं उत्थे जाके रहो, चिंता ना करे। जे तक माने बाक भणे जब, उठ श्री अमर संग भए सो सब। क्योंकि इवें दा हुक्म, इवें दे बचन सारे तो नहीं ना मनदे हुंदे जी, पर जिन्हां ने मन्निया कहते उस वेले सारे उठ के तैयार हो गए, धन बाबा अमर साहिब जी के नाल चल पे। पहुँचे गोविंदवाल सो जाए, बसे ठान रुच सब सुख पाए। कहते सारे गोविंदवाल साहब पहुँच गए। अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने जाके जिवें जिवें दे घर किसी को चाहिए सानू घर जाके ले। श्री अंगद के दर्शन कारण, जाए खडूर सो करे निहारण। धन बाबा अमरदास जी वो धन गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने वास्ते विचों विचों खडूर साहब जाते हैं। और हुण तो रोज़ ही जान लग पे। पाछल पाए चले जब आवें, 3 कोस लग एव सिधावें। जदों भी खडूर साहब जाते हैं, जिवें पहले दिन 3 कोह तक पिछले पैर चल के आए से ना, पिछे पिछे कि गुरु साहब जी वाले पिठ ना हो जाए। एक जपजी साहब का पाठ करदे तक 3 कोह तक पहुँच जाते सन। उत्थे जपजी साहब का भोग पाउणा, हथ जोड़ के नमस्कार करनी, मत्था टेकना, फिर अपना मुख जिहड़ा वो गोविंदवाल साहब नूं करना। और जिंदा मुख गुरु वाले होवे, गुरु साहब जी उन्होंने तो कहते हैं गुरुमुख। और गुरु वाले मुख करना मतलब सिर्फ इन्ना भी नहीं कि शरीर करके मुख कर लिया, बचना करके मर्जी अपनी कर। मुख का भाव तो है ना, जिवें बाबा अमरदास जी ने हर हुक्म नूं सत करके मन्निया है। तहां खरे होए बंधन ठाने, पुन घर दिस मुख करे पियाने। कहते 3 कोह ते जाके नमस्कार करते हैं, फिर अपने घर नूं मुख करते हैं, उधर नूं मुख करके चलते हैं। केतक सिखण ते सुन और, जल सागर आनत तिस ठौर।
ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਨਦੇ ਬਿਪਾਸਾ ਤੇ ਪਰ ਲਿਆਵੇਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਜਾਹੇ ਚਲ ਪਾਸ਼ਲ ਔਰ, ਆਨ ਰਾਖੇ ਤਬ ਗੁਰ ਔਰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਸੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਕੋ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਲੇ ਆਵੇਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇਂ, ਪੁਣਸਲਤਾ ਦਿਸ ਮੁਖ ਕਰ ਜਾਵੇਂ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੇ ਇਸ ਬਿਦਕਾਰ, ਇਮ ਸੇਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਕੋਹ ਤੱਕ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸਰਾਮ ਤਪ ਤਪੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰੋ ਬਨ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਰਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਰਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕ ਪਰਸ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।